Good morning, all third year students. Myself, Professor Ambadi here. Last lecture we are study the introduction of the important subject embedded systems. If you have to passing for after third year, if you have to take joining some important jobs related some electronic industry, the jobs will be totally depends on the embedded systems. Means according to our future, according to our career, the chapter, the subject embedded technology, embedded systems will be very important. So discuss, so study that subject will be properly. We have to take some practical knowledge about whatever problems we have to generate in our mind. We have to share it in our WhatsApp group also, or in have to call me also. Then whatever problems will we have to call me, and then whatever solutions we have to take on it, we have to give according to my language. I have to share, we have to solve all the problems for generating from our your brains. So last lecture we have to discussing some of the important introduction of embedded system, in which we have to discuss here. We also study here, so what is mean by embedded system. So if we have to starting that subject now in you every minds, every student's mind, we have, if we have to study that subject, so what is mean by embedded system, why MSBT we have to taken that subject to third year student. There will be having some achievement, there will be having some important technology that will be study for MSBT, all members that will be have clever member, some chairmans. We have to study that what is needed. If our diploma student we have to go into industry, they have to work here, then our chairman of MSBT we have to see, we have to observe the pass out diploma student, what will be have to less given less technology, less knowledge we have to give, that will be improving that knowledge to diploma student. That's why I have to added one important elective subject, embedded system. So what is meant by embedded system? That embedded system will be the system that will be used in day to day life. Means the system that will be work from some operating system, the all systems nothing but their embedded system. मीन्स ज्यावेळेस मी तो सब्जेक्ट स्टार्ट केला होता त्यावेळेस मी तुम्हाला एम्बेडेड सिस्टम म्हणजे काय ती एकची डेफिनेशन सांगून दिली. म्हणजे एम्बेडेड सिस्टम शिकायचं आहे बा आपल्याला, पण एम्बेडेड सिस्टम का बरं शिकायचं. ज्यावेळेस तुमचा डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनचा डिप्लोमा ज्यावेळेस तुमचा कंप्लीट होईल, तर त्या डिप्लोमा कंप्लीट झाल्यानंतर एक करिअर ॲप्लिकेशन किंवा करिअर बनवण्याचं एक तुम्हाला एक पार्ट आहे, एक टेक्नॉलॉजी, एक साईड म्हटलं तरी चालेल. ती कुठली असेल? एम्बेडेड सिस्टम किंवा एम्बेडेड टेक्नॉलॉजी. एम्बेडेड मीन्स काय असेल? अशी टेक्नॉलॉजी का जी आय सीच्या ॲप्लिकेशनवरती चालते. म्हणजे आय सीमध्ये काहीतरी डेटा ट्रेन केलेला असतो, तो ट्रेन डेटा काहीतरी ॲप्लिकेशन परफॉर्म करतो. मग तो ट्रेन डेटा ॲप्लिकेशन परफॉर्म करण्यासाठी सपोर्टिव्ह नेचर भरपूर लोकांचं असतं. ती सिस्टीम मिळून एक ॲप्लिकेशन बनतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कंट्रोल्ड ॲप्लिकेशन. द होल सिस्टम इज नथिंग बट एम्बेडेड सिस्टम. एक बेसिक डेफिनेशन. आपला चॅप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करायचं आहे आज. आजच्या लेक्चरला आपण चॅप्टर नंबर जो फर्स्ट आहे आपला इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, म्हणजे तुम्हाला इंट्रोडक्शन द्यायचं एम्बेडेड सिस्टमचं. ऑलरेडी मी सर्व सिलेबसचं इंट्रोडक्शन वी हॅव टू शेअर फ्रॉम लास्ट लेक्चर, फर्स्ट युनिट अप टू लास्ट युनिट. व्हॉट इज द मार्किंग वेटेज ऑफ each and every unit, which topics we have to study for each and every topics, what will be the marking weightage, what will be the questions will be asked for each and every topics. We have to share there, we have to discuss here. But in this lecture we have to start the actual chapter of introduction of embedded systems. आता actual चॅप्टर आपल्याला स्टार्ट करायचं एम्बेडेड सिस्टमचा. तर सर्वांना माहीत असेल व्हॉट इज मीन बाय एम्बेडेड सिस्टम्स. तर माहिती आहे का सर्वांना? मी लास्ट लेक्चरला पण डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलेले आहे, तर सर्वांनी रिमाइंड करा. पुन्हा एकदा मी ती डेफिनेशन पुन्हा एकदा काय करतोय, रिपीट करतोय. एम्बेडेड सिस्टम्स मीन्स एम्बेडेड सिस्टम इज अ सिस्टम in which one or more component assembled in a single chip that can be performed some controlled application according to interfacing of external or internal hardware and software according to some operating system. The controlled application for whole chip, that will be the whole system, it's called as a embedded system. Means embedded system म्हणजे अशी एक सिस्टम आहे का एका सिंगल चिपवरती मेनी नंबर ऑफ कॉम्पोनंट असेंबल्ड असतील, पण ते मेनी नंबर ऑफ कॉम्पोनंट कसे असेंबल्ड केलेले असतील? अकॉर्डिंग टू देअर ॲप्लिकेशन्स.
So what is mean by number system? What is mean by the embedded system? So embedded system means one or many component assembled in a single chip within a with perform some controlled application. That whole system is called as the embedded system. म्हणजे embedded system म्हणजे काय असेल, एक चिप असेल, त्या चिपवरती मेनी नंबर ऑफ कंपोनंट असेंबल्ड केलेले असतील. त्या असेंबल्ड कंपोनंटमध्ये तुमचा प्रोसेसर असेल, तुमचे वेगवेगळे डिव्हाइसेस असतील, त्यामध्ये रजिस्टर, कॅपॅसिटर, मेमरी, पॉवर सप्लाय. Means that we have to perform some controlled application. That number system is called as a that applications is nothing but our embedded system. म्हणजे embedded सिस्टमचे ॲप्लिकेशन्स किंवा embedded सिस्टमचे एक्झाम्पल्स जरी तुमच्या संग मी शेअर केले तरी भरपूर प्रमाणात embedded सिस्टम म्हणजे काय हे सर्व तुमच्या काय येऊन जाईल, लक्षात येऊन जाईल. तर embedded सिस्टमचे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केले होते. तर फर्स्ट एक्झाम्पल असेल आपला मोबाईल फोन, डिजिटल कॅमेरा, तुमचं वॉशिंग मशीन, तुमच्या दररोजच्या वापरात येणाऱ्या वस्तू. फॉर एक्झाम्पल डिजिटल कॅमेरा असेल, तुमचा मोबाईल फोन असेल, असे खूप एक्झाम्पल्स आहेत का जे तुमच्या दररोजच्या वापरामध्ये एम्बेडेड सिस्टम म्हणजे कंट्रोल ॲप्लिकेशन परफॉर्म करतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एम्बेडेड सिस्टम. सो today's lecture directly start with some introduction of embedded system. So introduction of embedded system is nothing. First we see the important block diagram of embedded system. म्हणजे embedded system ही बेसिक जी ब्लॉक डायग्रॅम आहे ती एकदम इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असेल. ड्रॉ द ब्लॉक डायग्रॅम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, डिस्क्राईब ईच अँड एव्हरी कंपोनंट. म्हणजे बेसिक ब्लॉक डायग्रॅममध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट जे ब्लॉक्स असतील ते डायरेक्टली आपण कशामध्ये बघूया, ब्लॉक डायग्रॅममध्ये बघूया. तर फर्स्ट पार्ट असेल याच्यामधला ब्लॉक डायग्रॅम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तर डेफिनेशन आपण ऑलरेडी डिस्कस केली. इलेक्ट्रॉनिक किंवा इलेक्ट्रोमेकॅनिकल, वी हॅव टू डिझाईन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन अँड कम्युनिकेशन बोथ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. मीन्स the system that will be provide the interfacing between software and hardware and they have to perform some important application that is called as a embedded system. तर याच्यामध्ये जी दिली एक्झाम्पल, जी डेफिनेशन दिली ती खूप जर हार्ड दिली, पण याच्यापेक्षा जर सिम्पल पार्टने तुम्ही जर डेफिनेशन स्टडी केली तर सम ऑफ द इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन किंवा सम ऑफ द अकॉर्डिंग टू ॲप्लिकेशन्स किंवा अकॉर्डिंग टू एक्झाम्पल्स तुम्हाला ती जी डेफिनेशन आहे ती लक्षात येऊन जाईल. एक्झाम्पल्स पण दिलेले आहेत बघा याच्यामध्ये. इलेक्ट्रॉनिक टॉईज फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही लहान मुलाचे JCB वगैरे बघितले असतील, ते कंट्रोल्ड असतील, वायरलेस रिमोटने कंट्रोल केलेले असतील. सेम ॲप्लिकेशन दॅट विल बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक टॉईज, मोबाईल हँडसेट, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर, ॲटोमोबाईल कंट्रोल युनिट, सेट टॉप बॉक्स, DVD प्लेअर, हे सगळं काय आहे एम्बेडेड सिस्टमचे एक्झाम्पल्स आहेत. एम्बेडेड सिस्टमचे एक्झाम्पल्स मी कसे आयडेंटिफाय केले, ज्या गोष्टी दररोजच्या जीवनात माझ्या यूज होतात, ह्या सर्व गोष्टी कशा आहेत दररोजच्या जीवनात यूज होतात, त्याला काहीतरी ऑपरेट करणारी सिस्टीम आहे, रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल माझा मोबाईल हँडसेट आहे, हा कशावर चालतो, अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो, म्हणून ती काय झाली एम्बेडेड सिस्टम झाली. ते एक ॲप्लिकेशन असेल. माझ्या हे एम्बेडेड सिस्टमचे लॉट्स ऑफ कॉम्पोनंट असेंबल्ड आहेत. मग ते कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स आहेत, त्यात बेसिक ब्लॉक प्रेझेंट असतात प्रत्येक एम्बेडेड सिस्टममध्ये. ती म्हणजे त्याची काय झाली ब्लॉक डायग्राम. तर सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आपण त्याची डेफिनेशन बघितली, त्याचे एक्झाम्पल्स पण सर्वांनी लक्षात ठेवा. तर कुठले कुठले एक्झाम्पल्स असतील एम्बेडेड सिस्टमचे, इलेक्ट्रॉनिक टॉईज, मोबाईल हँडसेट, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर, ऑटोमोटिव्ह कंट्रोल युनिट्स, सेट टॉप बॉक्स, DVD प्लेअर. दॅट विल बी द इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तर 2 मार्कासाठी क्वेश्चन्स तुम्हाला MSBTला येऊ शकतो. व्हॉट इज मीन बाय एम्बेडेड सिस्टम्स, गिव्ह इट्स 2 एक्झाम्पल्स. तर एम्बेडेड सिस्टम म्हणजे काय असेल, एक सिंगल चिप असेल, त्याच्यावरती मेनी नंबर ऑफ कॉम्पोनंट असेंबल केलेले असतील, ते कंट्रोल ॲप्लिकेशन परफॉर्म करतात. त्या होल सिस्टमला तुम्ही काय म्हणतात एम्बेडेड सिस्टम. तर हे त्याचे एक्झाम्पल्स असतील. तर सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असेल कुठला, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तर ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम जी तुमच्या स्क्रीनवरती दिसते ती तुमची काय असेल, ब्लॉक डायग्राम असेल. जरी हा पार्ट तुम्हाला कुठं राईट करून घ्यायचं असेल, हे ब्लॉक डायग्राम कुठं तुम्हाला ड्रॉ करून घ्यायची असेल, तर हा व्हिडिओ प्लीज स्टॉप करायचा आणि तुमच्या कुठल्या तरी प्रॅक्टिकली नोटबुक असेल त्याच्यामध्ये ही ब्लॉक डायग्राम काय करून घ्यायची, ड्रॉ करून घ्यायची. तर कुठले इम्पॉर्टंट पार्ट जे तुम्हाला समोर जी ब्लॉक डायग्राम दिसती दॅट विल बी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. सो एम्बेडेड सिस्टम विल बी मेड अप whatever will be see the how many blocks, there 4 + 6 means 10 blocks. तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स किती प्रेझेंट असतील त्याच्यामध्ये, कुठल्या पण एम्बेडेड सिस्टममध्ये ह्या ब्लॉकशिवाय दुसरे कुठलेच ब्लॉक कसे नसतात, प्रेझेंट नसतात. कुठले इम्पॉर्टंट ब्लॉक असतील, प्रोसेसर, टायमर, इंटरप्ट कंट्रोल, प्रोग्राम मेमरी, डेटा मेमरी, सिरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, पॅरलल पोर्ट, त्याच्यानंतर इनपुट इंटरफेसिंग स्लॅश ड्रायव्हर सर्किट्स, system application of specific circuit, input device interfacing driver circuit,
पॉवर सप्लाय, रिसेट अँड ऑसिलेटर सर्किट. जशी आपण ब्लॉक डायग्राम बघितली लास्ट सेमिस्टरला, वी हॅव टू डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ मायक्रोकंट्रोलर 8051. दॅट विल बी द सेम वे वी हॅव टू constructing the basic block diagram of embedded system. The important part of the embedded system that is like as a processor. म्हणजे कुठली पण नंबर सिस्टम असेल त्याच्यामध्ये अगोदर काय असेल तुमचा प्रोसेसर असेल, सेकंड असेल टायमर, म्हणजे वॉट एव्हर प्रोग्राम विल बी बर्न टू प्रोसेसर दॅट विल बी प्रोसेस अप टू सम टाईम लिमिट. म्हणजे त्या प्रोसेसरमध्ये काय तुमचा प्रोग्राम डेटा असेल तो प्रोसेस करण्यासाठी टायमर्स लागतात. ते टायमर्स पण प्रेझेंट असतील, टायमर 0, टायमर 1, जसं आपण मायक्रो कंट्रोलरमध्ये बघितलं आहे. इंटरप्ट कंट्रोल म्हणजे ॲट द टाईम ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम फॉर प्रोसेसर. म्हणजे प्रोसेसर म्हणजे काहीतरी प्रोग्राम बर्न केलेला असतो, ज्यावेळेस तो एक्झिक्युशन परफॉर्म होतो, त्याचं कंट्रोल ॲप्लिकेशन परफॉर्म होतं, स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन परफॉर्म होईल प्रत्येक प्रोग्रामचं. त्यावेळेस काही फॉर्ममध्ये इंटरप्ट जनरेट होतात. फॉर एक्झाम्पल कम्युनिकेशन इंटरप्ट असतील, टायमरचे इंटरप्ट असतील, किंवा तुमच्या रिसेप्शन RITIच्या फॉर्ममध्ये इंटरप्ट असतील. ते इंटरप्ट सॉल्व करण्यासाठी इंटरप्ट कंट्रोलर पण प्रेझेंट असतो. कशामध्ये? तुमच्या एम्बेडेड सिस्टममध्ये. नेक्स्ट असेल प्रोग्राम मेमरी, डेटा मेमरी. म्हणजे वॉट एव्हर कंट्रोल्ड ॲप्लिकेशन यू हॅव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, द प्रोग्राम विल बी स्टोअर्ड फ्रॉम सम मेमरी. म्हणजे जो प्रोग्राम तुम्हाला तुमचा ब्रेन आहे, तुमच्या ब्रेनला ट्रेन करावं लागतं काही काम परफॉर्म करण्यासाठी. सेम ॲप्लिकेशन त्यात तुम्हाला पण त्या प्रोसेसरला ट्रेन करण्यासाठी त्याच्यामध्ये प्रोग्राम बंद करावा लागतो. तो प्रोग्राम बंद केल्यानंतर तो टेम्पररी बेसिसवर स्टोअर न करता परमनंटली बेसिसवर स्टोअर करावा लागतो. म्हणजे त्यासाठी काय लागते? मेमरी लागते. 2 टाईपच्या मेमरी आहेत, प्रोग्राम मेमरी, डेटा मेमरी. प्रोग्राम मेमरी काय करते? परमनंटली बेसिसचा डेटा स्टोअर करते. डेटा मेमरी काही स्पेसिफिक सेकंद किंवा काही स्पेसिफिक टाईमासाठी टेम्पररी बेसवरती डेटा स्टोअर करते. म्हणजे प्रोग्रामसाठी मेमरी वेगळी असते, डेटा प्रोसेसिंगसाठी वेगळी मेमरी असते. ही प्रत्येक एम्बेडेड सिस्टममध्ये प्रेझेंट असते. नेक्स्ट असं सिरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला अदर डिवाइस करून आपल्या एम्बेडेड सिस्टमकडे घ्यायची असेल, किंवा एखाद्या एम्बेडेड सिस्टम करून अदर सिस्टमला ती इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करायची असेल, त्या ॲप्लिकेशनमध्ये पण काय लागतं? सिरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, पॅरलल पोर्ट. एकच सायमल्टेनियसली तुम्हाला लॉट्स ऑफ डेटा इन करायचं असेल किंवा लॉट्स ऑफ डेटाचं आउटपुट परफॉर्म करायचं असेल इंटरफेसिंग ॲप्लिकेशनमध्ये, त्यावेळेस पण तुम्हाला काय लागतात? पॅरलल पोर्ट. स्पेसिफिक ॲप्लिकेशन सर्किट. तर स्पेसिफिक ॲप्लिकेशन सर्किट यासाठी असेल का तुम्हाला अदर सिस्टमला काहीतरी सर्किटरी कनेक्ट करून एखादं ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायचं असेल. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर सेन्सरचं ॲप्लिकेशन असेल. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर सेन्सरच्या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला इनपुट आउटपुट चेंज करायचं. फॉर एक्झाम्पल मोटर ऑन ऑफ करायची, किंवा मोटर ऑन ऑफ अकॉर्डिंग टू टँक फुल और टँक ऑफ एमटीचे ॲप्लिकेशन जे आहेत. म्हणजे एखादा टँक असेल तर टँक भरतं, टँक भरल्यानंतर मोटर ऑटोमॅटिक बंद होते, टँक एमटी झाल्यानंतर तुमची जी मोटर ऑटोमॅटिक ऑन होते. त्या ॲप्लिकेशनमध्ये स्पेसिफिक सर्किटरी असते, ड्रायव्हर सर्किटरी म्हणतो आपण. ती सर्किटरी पण याला काय असते? कनेक्ट असते तुमच्या कशाला? एम्बेडेड सिस्टमला. इनपुट डिव्हायसेस म्हणजे त्याला पोर्ट असतात काही, त्याला तुम्ही ॲज अ इनपुट म्हणून पण यूज करू शकता, ॲज अ आउटपुट म्हणून पण यूज करू शकता. हे होल सगळे एम्बेडेड सिस्टमला ही पार्ट प्रेझेंट असतं, म्हणून ही बेसिक ब्लॉक डायग्राम. त्यानंतर पॉवर सप्लाय, रिसेट, ऑसिलेटर सर्किट. तीन ॲप्लिकेशन्स पॉवर रिलेटेड असतील. म्हणजे हे जर डिव्हाइस तुम्हाला नसतील तर तुमची एम्बेडेड सिस्टम वर्किंग म्हणणं असेल. पॉवर सप्लाय म्हणजे प्रत्येक एम्बेडेड सिस्टम जर चालू व्हायची असेल तिला काय लागतो? पॉवर सप्लाय. स्पेसिफिक असं व्होल्टेज लेवल असेल, 5 व्होल्ट असेल, 12 व्होल्ट असेल, 15 व्होल्ट असेल, 14 व्होल्ट, 13 व्होल्ट, अकॉर्डिंग टू देअर ॲप्लिकेशन, अकॉर्डिंग टू देअर कपॅसिटी ऑफ टू कंट्रोल ॲप्लिकेशन. म्हणजे तुमचं कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन किती छोटं आहे, किती मोठं आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला काय लागतं? पॉवर सप्लाय. रिसेट म्हणजे ते कंट्रोल ॲप्लिकेशन कंप्लीट झालं, ते कंट्रोल ॲप्लिकेशन कंप्लीट झालं, पुन्हा कंट्रोल ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायचं असेल तर त्यासाठी तुमची पूर्ण प्रोग्राम काय झाला पाहिजे? पुन्हा रिसेट. म्हणजे अप टू वी हॅव टू स्टार्टिंग ऑल व्हॅल्यूज ऑफ मेमरी रिसेट ॲज अ 0 अँड द प्रोग्राम काउंटर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. म्हणजे अकॉर्डिंग टू रिसेट व्हॅल्यू. ऑसिलेटर सर्किट मीन्स दॅट विल बी टेक द इनपुट व्हॅल्यूज मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑसिलेटर सर्किट वी हॅव टू represent, you have to generate some specific constant frequency. The frequency will be generated in terms of square wave. म्हणजे स्क्वेअर वेव्ह तयार करायची. मग कितीची तयार करायची? ते अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी. ते अकॉर्डिंग टू तुमच्या प्रोसेसर किती बिट्स आहे त्याच्यावरून त्याची काय बनवायची? स्क्वेअर वेव्ह बनवायची. तो 8 बिट्सचा आहे का 16 बिट्सचा आहे का 32 बिट्सचा आहे. तर त्या ॲप्लिकेशनमध्ये एकदम बेसिक ब्लॉक डायग्राम जर तुम्हाला ड्रॉ करायची असेल तर त्या ब्लॉकमध्ये एवढे ब्लॉक आले पाहिजे, 10 ब्लॉक्स आले पाहिजे. त्यामध्ये इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग ड्रायव्हर सर्किटरीचे 2 ब्लॉक्स आले पाहिजे. एक स्पेसिफिक सिस्टीम ॲप्लिकेशन विथ स्पेसिफिक सर्किट्स त्याचा एक ब्लॉक आला पाहिजे. पॉवर सप्लाय, रिसेट अँड ऑसिलेटर सर्किट हा एक ब्लॉक आला पाहिजे. त्यानंतर प्रोसेसर, टायमर, इंटरप्ट कंट्रोल,
प्रोग्राम मेमरी, डेटा मेमरी, सिरियल कम्युनिकेशन पोर्ट आणि पॅरलल पोर्ट. हे सर्वात इम्पॉर्टंट ब्लॉक्स आहेत का ज्याने तुमची एम्बेडेड सिस्टम काय केलेली असते, डिझाईन केलेली असते. तर हा क्वेश्चन जो MSBT तुम्हाला विचारला जाईल तो कसा विचारला जाईल, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी ब्लॉक. तर प्रत्येक ब्लॉक पण तुम्हाला काय करता आला पाहिजे, डिस्क्राईब करा. जशी मी आत्ता तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सांगितली सेम वेने तुम्हाला तो ब्लॉक प्रत्येक काय करायचा आहे, डिस्क्राईब करायचा आहे. डिस्क्राईबचे पण मी पार्ट खाली रिप्रेझेंट केलेले आहेत आपल्या नोट्समध्ये. तर त्यातला फर्स्ट पार्ट डिस्क्राईब करायचा आहे. फर्स्ट ब्लॉक जो तुम्हाला डिस्क्राईब करायचा तो काय असेल, फर्स्ट ब्लॉक काय असेल तुमचा, प्रोसेसर. सो व्हॉट इज माय प्रोसेसर, प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ कॉम्प्युटर, ब्रेन ऑफ आवर एम्बेडेड सिस्टम. तुमच्या एम्बेडेड सिस्टमचा तो ब्रेन असेल. व्हॉट एव्हर प्रोग्राम कॅन बी असेंबल्ड, कॅन बी बॉर्न टू प्रोसेसर, दे हॅव टू एक्झिक्यूट अँड परफॉर्म सम कंट्रोल्ड ॲप्लिकेशन. म्हणजे तुमच्या प्रोसेसरमध्ये तुमच्या एम्बेडेड सिस्टमच्या कंट्रोल ॲप्लिकेशन जो प्रोग्राम बर्न केलेला असेल तो स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्यूट करायचा. मग त्या कंट्रोल्ड ॲप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू कशावरती डिपेंड असतील, तुमच्या प्रोसेसरच्या साईजवरती डिपेंड असेल. तो वी हॅव टू यूज डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोसेसर. मग कुठले कुठले टाईपचे प्रोसेसर यूज करू शकता तुम्ही, अकॉर्डिंग टू देअर आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर म्हणजे काय असते, तुमच्या डेटाचं ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही कसं करता, इनपुटला तुम्ही डेटा किती घेता, तो हँडल कसं करता आणि आउटपुटला कसं देता, ते म्हणजे काय असते, त्याचं वेगवेगळे आर्किटेक्चर्स असतात, वेगवेगळ्या इनपुटची कॅपॅसिटी असते. पर सेकंदाला तुम्ही जर 8 बिट प्रोसेस करत असाल आणि त्याचा आउटपुट जनरेट करत असाल, तो प्रोसेसर किती बिटचा झाला, 8 बिट. म्हणजे मार्केटमध्ये वेगवेगळे प्रोसेसर अवेलेबल असतील त्याच्यामध्ये, कुठले 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट. तर 8 बिट प्रोसेसर हा स्मॉल ॲप्लिकेशन यूज केला होता मॅक्झिमम. जो तुम्हाला दिसतं याच्यामध्ये ह्याची जर डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट असेल, जर तुम्हाला ते वाचायचं वगैरे असेल तर व्हिडिओ स्टॉप करून तुम्ही वाचू शकता. प्रोसेसर हा एक ब्रेन आहे, तो काही फॅक्टर्स आहे, परफॉर्मन्स फॅक्टर, म्हणजे सर्वांची कामं करून घेण्याचं काम कोण करत असेल, तुमचा प्रोसेसर असेल. त्याचे डिफरंट प्रोसेसर्स आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल असतील, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 3 बिटचे मॅक्झिमम यूज करतो मग कंट्रोलसाठी. तर 8 बिट जो प्रोसेसर असेल तो जनरली आपण स्मॉल ॲप्लिकेशनसाठी, म्हणजे छोटंच काहीतरी काम असेल, एकच वर्किंगमध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल एखादा LED ऑन ऑफ करायचं, एक सिम्पल ॲप्लिकेशन झालं अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर, ते एक ॲप्लिकेशन तुम्ही 8 बिट प्रोसेसरने यूज करू शकता. जसं लास्ट सेमिस्टर वी हॅव टू डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट, सम ऑफ द इम्पॉर्टंट कंट्रोलर्स, 8 बिट कंट्रोलर्स दॅट विल बी परफॉर्म सम जनरल ॲप्लिकेशन्स. नेक्स्ट ब्लॉक इज पॉवर सप्लाय. So according, without any power supply our embedded system does not work. According to power supply we have to give 5 volt power supply for each and every embedded system. According to capacity, म्हणजे तुम्ही जर पॉवर सप्लाय दिलाच नाही तर पॉवर सप्लाय दिला नाही तुमची एम्बेडेड सिस्टम काय होणार नाही, चालू होणार. त्याचा डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट पण तुम्हाला समोर दिसतोय, पण तो पण एकदा मी वाचून दाखवतो. द पॉवर सप्लाय इज अन इसेन्शियल पार्ट ऑफ एन एनी एम्बेडेड सिस्टम. म्हणजे एकदम इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. पॉवर सप्लाय जर नसेल तर तुमची एम्बेडेड सिस्टम चालू शकत नाही. म्हणजे सगळ्यात इसेन्शियल किंवा फिक्स किंवा एकदम इम्पॉर्टंट किंवा एकदम काय म्हटलं तरी जमलं, आपण एकदम कंपल्सरी म्हटलं तरी जमलं, पॉवर सप्लाय नसेल तर एम्बेडेड सिस्टम चालणार नाही. अँड एम्बेडेड सिस्टम्स मे नीड अ सप्लाय ऑफ 5 वोल्ट. म्हणजे एम्बेडेड सिस्टम जर तुम्हाला बनवायची, चालू करायची असेल, दॅट विल बी नीडेड सम 5 वोल्ट पॉवर सप्लाय. high volt power supply, low volt power supply. High volt power supply that will be 5 volt and low power supply may have some ranges 3.3 volt or 1.8 volt. The supply may be provided with the help of battery or we can use any all adapter. means तुम्ही जो सप्लाय, जो पॉवर सप्लाय आहे जो तुमच्या एम्बेडेड सिस्टमला देत आहे, तुम्ही तो बॅटरीच्या मार्फत पण देऊ शकता किंवा अडॅप्टरच्या मार्फत पण देऊ शकता. दॅट विल बी द सम डिव्हाइसेस विच विल बी हॅव गिव सम power supply, DC power supply to our embedded system. The next block असेल तुमचा timer slash counter. Timer slash counter means that will be perform some counting and timing application. म्हणजे काउंट करायचे काहीतरी, त्याचा टायमिंग द्यायचा आहे. हे दोन ॲप्लिकेशन परफॉर्म करण्याचे. मग कसे, तुमच्या एम्बेडेड सिस्टमला ॲज अ इनपुट 8 बिट प्रोसेस करायचं आहे, 16 बिट प्रोसेस करायचं आहे का 32 बिट प्रोसेस करा. अकॉर्डिंग टू दॅट प्रोसेसर वी हॅव टू प्रोसेस ओनली 8 बिट पर सेकंड, ओनली 16 बिट पर सेकंड और ओनली 32 बिट पर सेकंड. म्हणजे तुमच्या प्रोसेसरची कॅपॅसिटी किती आहे, ते एकाच सेकंदामध्ये प्रोसेस झाली पाहिजे, त्याचा टाईम लिमिट एवढा झाला पाहिजे. तर ह्या डेटा प्रोसेसिंगच्या ॲप्लिकेशनमध्ये टाईम लिमिट परफॉर्म करण्याचं काम कुणाचं असेल, टायमर स्लॅश काउंटर. सेकंड, मेमरी. मेमरी मीज अ इम्पॉर्टंट डिव्हाइस or important semiconductor device that will be store data, temporary resource or
परमनंट बेसिस म्हणजे तुमचा जो काही डेटा आहे, जो काही प्रोग्रॅम आहे, जो काही प्रोसेस डेटा आहे, तो सगळा स्टोअर करण्यासाठी काय लागते तुम्हाला मेमरी लागते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या एम्बेडेड सिस्टम असेल मोबाईल सिस्टम, या मोबाईल सिस्टममध्ये तुम्हाला व्हिडिओ बघायचा असेल किंवा तुम्हाला काही कॅप्चर करायचं असेल तर ह्या एम्बेडेड सिस्टम ज्यावेळेस एखादा काही पिक्चर कॅप्चर करते ते कॅप्चर केल्यापासून ती इमेज कॅप्चर केल्या कुठेतरी स्टोअर करायचं. त्यासाठी काय लागते आपल्याला मेमरी. म्हणजे मोबाईल हा काय झाला की एम्बेडेड सिस्टम झाला. एम्बेडेड सिस्टममध्ये मी इमेज कॅप्चर केली, एक कंट्रोल ॲप्लिकेशन परफॉर्म केलं, पण ती इमेज स्टोअर करण्यासाठी काय लागली आपल्याला मेमरी. अशी कुठली पण एम्बेडेड सिस्टम घ्या तुम्ही, त्या प्रत्येक एम्बेडेड सिस्टममध्ये डेटा स्टोअरिंगसाठी किंवा तुमच्या प्रोग्रामला डेटा स्टोअर करण्यासाठी काय लागणार आहे मेमरी. त्या मेमरीचे पण वेगवेगळे टाईप्स आहेत दिलेत तिथं बघा. रीड ओनली मेमरी, रँडम ॲक्सेस मेमरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमरी, हे टाईप्स आहेत मेमरीचे. तर रॅम मीन्स काय असेल रीड ओनली मेमरी. म्हणजे अशी मेमरी कधी फक्त काय करते रीड करते, टेम्पररी बेसवरती मेमरी असते. डेटा ॲक्सेस झाला, डेटा प्रोसेस झाला की ती ऑटोमॅटिक काय होऊन जाते इरेस्ड, रॅम मेमरी. सेकंड असेल रॉम मेमरी. Random access memory, that memory mostly used to store data permanently basis according to program also, according to application wise, whatever application we have to perform, permanently basis data will be stored from some memory. That memory is nothing but ROM memory. म्हणजे अशी मेमरी कधी डेटा कशी स्टोअर करून ठेवते परमनंटली बेसिसवरती स्टोअर करून ठेवते. ती मेमरी कुठली झाली तुमची रॉम मेमरी. म्हणजे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सप्लाय काही मेमरी ऑटोमॅटिकली इरेज्ड होते. म्हणजे सप्लाय ॲज अ 5 व्होल्ट आला ती मेमरी इरेज झाली, किंवा सप्लाय ॲज अ 0 व्होल्ट झाला ती मेमरी कधी डेटा स्टोअर करून ठेवला. म्हणजे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकली इरेज्ड मेमरी पण EPROM म्हणतो आपण, ती पण एक टाईपची मेमरी असेल, ती पण याच्यामध्ये कशी असते प्रेझेंट असते. तर रॅम मेमरी, रॉम मेमरी, EPROM मेमरी, त्याचे ॲप्लिकेशन्स त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह दिलेले आहेत, ते तुम्हाला दिसतात. व्हिडिओ स्टॉप करून वगैरे वाचा. जे मी आता डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट सांगितला तोच पार्ट असेल. नेक्स्ट असेल कम्युनिकेशन पोर्ट. तर कम्युनिकेशन पोर्ट मीन्स काय, द एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेअर हॅज डिफरंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर एम्बेडेड सिस्टम. म्हणजे एकाच वेळेस आपण लॉट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एकमेकाला कनेक्ट केल्यात. म्हणजे काही मोठं ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायचं, मग मोठ्या ॲप्लिकेशन परफॉर्ममध्ये लॉट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम ज्यावेळेस तुम्ही एकमेकाला कनेक्ट करता, तर या एम्बेडेड सिस्टम एकमेकाला कनेक्ट करण्यासाठी एकमेकाच्या कम्युनिकेशनमध्ये किंवा सिंक्रोनायझेशनमध्ये त्यांना वर्क करण्यासाठी त्या एम्बेडेड सिस्टम्स आपल्याला काय करावं लागतात, एकमेकाशी कम्युनिकेट करावं लागतं. म्हणजे कम्युनिकेट करण्यासाठी एम्बेडेड सिस्टममध्ये स्पेसिफिक असे काही पोर्ट्स असतात. म्हणजे इंटरफेसिंगचे पोर्ट जे म्हणतो ना आपण, पॅरलल पोर्ट, सिरियल पोर्ट, स्पेसिफिक ॲप्लिकेशन्स पोर्ट. ते पोर्ट कुठले तर स्पेसिफिक अशा प्रोटोकॉल्सवरती ते पोर्ट सगळे चालतात. मग कोणते कोणते प्रोटोकॉल्स बघायचे आपल्याला, तर हे जे प्रोटोकॉल्स तुम्हाला दिसतात हे नाव सर्वांनी लक्षात ठेवा. काय UART, CAN, SPI, I2C, USB, Ethernet, RS-232, RS-423, RS-485, हे सर्व काय आहेत आपले प्रोटोकॉल्स आहेत. हे सर्व प्रोटोकॉलचे पुढे तुम्हाला काय शिकायचे आहेत, चॅप्टर्स आहेत सेपरेट. प्रत्येकाचं काहीतरी डिस्क्रिप्टिव्ह डायग्रॅम, डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज बेस्ड, देअर रेंज अकॉर्डिंग टू देअर व्हेरिएबल कॅपॅसिटी, त्याचे काही फीचर्स आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स, असं फॉर्म आपल्याला स्टडी करायचं. त्याचे फीचर्स, त्याचे ॲप्लिकेशन्स, त्याचं बेसिक ब्लॉक डायग्राम, हाऊ कॅन बी वर्क दॅट प्रोटोकॉल. म्हणजे हे प्रोटोकॉल तुमच्या कशामध्ये वर्क होणार आहेत, कम्युनिकेशन. मग ते 2 टाईपचे कम्युनिकेशन, त्याचं क्लासिफिकेशन थोडंसं वेगळं बनवलं आहे. 2 टाईपचं कम्युनिकेशन आपण बनवू शकतो. कुठलं, वन कम्युनिकेशन इज वायर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड कम्युनिकेशन इज वायरलेस कम्युनिकेशन. तर अकॉर्डिंग टू वायर्ड कम्युनिकेशन आणि वायरलेस कम्युनिकेशन तुमचे प्रोटोकॉल्स थोडेसे चेंज होतील. तर वायर्डमध्ये तुम्हाला वायर यूज असते, प्रोटोकॉलचं एवढं काय यूज, ॲप्लिकेशन काय असेल, डेटा ट्रान्सफर असेल, फक्त फीडबॅक सेंड करा, डेटा काय झाला आहे डिलिव्हर झाला आहे. वायरलेस कम्युनिकेशनमध्ये जे प्रोटोकॉल्स असतात त्याला रेंज असते, स्पेसिफिक असं फीचर्स असतात, ते फीचर्स थोडेसे चेंज असतील. मग त्याच्यामध्ये UART, CAN, SPI, हे जे काही पोर्ट्स आहेत त्या पोर्टच्या वेळेचा प्रोटोकॉल हा थोडासा काय होऊन जातो चेंज. हे सर्व काय झालं, पोर्ट झाल्या. काय करतात त्या एकमेकाशी कम्युनिकेशन परफॉर्म करण्यासाठी 1 or 2 एम्बेडेड सिस्टम्स काय करतात, कम्युनिकेशन परफॉर्म करतात. कुठल्या पोर्ट आहेत, या 6 पोर्ट 8 पोर्ट काय दिलं ते लक्षात ठेवा. UART, CAN पोर्ट, SPI पोर्ट, I2C, USB, Ethernet, RS-232, RS-423, RS-485, अशा डिफरंट टाईपचे काय त्याच्यामध्ये पोर्ट्स आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट ब्लॉक दिलेला आहे इनपुट आउटपुट पोर्ट. इनपुट आउटपुट पोर्ट मीन्स दॅट विल बी हॅव सम परफॉर्म इनपुट आउटपुट ॲप्लिकेशन. म्हणजे डेटा घ्यायचा असेल, डेटा द्यायचा असेल, काही इनपुट एम्बेडेड सिस्टमचं इनपुट ॲज अ काहीतरी ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायचं असेल तर त्या ॲप्लिकेशनमध्ये इनपुट आउटपुट पोर्ट त्याच्यामध्ये अवेलेबल असतात. जसे तुमचे मायक्रो कंट्रोल बघितलं आपण 8051 मायक्रो कंट्रोल, त्याच्यामध्ये काय किती पोर्ट्स होत्या, दे हॅव 4 पोर्ट दॅट विल बी यूज ॲज अ इनपुट ऑल्सो, आउटपुट ऑल्सो, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3. तर अकॉर्डिंग टू त्या ॲप्लिकेशननुसार आपल्याला ते यूज करायचं आहे. पण इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पण एकदम इम्पॉर्टंट असतील. टू इंटरॅक्ट विथ एम्बेडेड सिस्टम्स वी नीडेड इनपुट. कुठल्या आपण एम्बेडेड सिस्टमला इंटरॅक्ट करायचं असेल, कम्युनिकेशन करायचं असेल, तुम्हाला इनपुट सिस्टमची गरजच असते, इनपुट किंवा आउटपुट ब्लॉकची.
द इनपुट मे बी प्रोव्हाइडेड बाय द युजर ऑर बाय सम सेन्सर. म्हणजे ते जे इनपुट आउटपुट आहे हे एक तर युजरकडून पण तुम्ही देऊ शकता ॲज अ मॅन्युअली, माणसाकडून देऊ शकता, किंवा काही सेन्सरकडून ते इनपुट आउटपुट जाऊ शकतं. ॲज अ सेन्सर टेम्परेचर सेन्सरला इनपुट असेल किंवा टेम्परेचर सेन्सरला आउटपुट, हे दोन पण ॲप्लिकेशन असू शकतात. म्हणजे टेम्परेचर तुम्हाला डिस्प्ले करायचं असेल तर आउटपुट झालं, टेम्परेचर तुम्हाला सेन्स करायचं असेल तर इनपुट झालं. म्हणजे टेम्परेचर सेन्सर ॲज अ इनपुट म्हणून तुम्ही सर्किट यूज करू शकता. काही कंट्रोल ॲप्लिकेशन समजा स्पीड मेंटेन करायचं असेल मोटरचा, त्याचं स्पेसिफिक स्पीड RPM ठेवायचे असतील तर ते एक आउटपुट झालं. असे स्पेसिफिक अशा काही स्पोर्ट असतील त्या परफॉर्म करतील असते. तर त्यात दिलेले जनरली डिवायडेड इंटू लाईक पोर्ट 0, पोर्ट 1 ऑलरेडी झालं आहे आपलं. ह्या पोर्ट कशासाठी असतात? इनपुट आउटपुट ॲप्लिकेशन. Application specific circuit. Some hardware components are common while designing the embedded systems, but some are the different and depends on the application need, like as a temperature sensor need temperature sensor sensing the temperature, while other hand an alcohol detector has sensor to detect alcohol level. आता एक ॲप्लिकेशन काही स्पेसिफिक ॲप्लिकेशन परफॉर्म करण्यासाठी स्पेसिफिक सर्किट दिलं. फॉर एक्झाम्पल एखादा वॉटर आहे, आपण त्या वॉटरची लेवल आपण हे करतो, त्याच वेळेस आपण अल्कोहोलची पण यूज केली पाहिजे. म्हणजे एकाच वेळेस दोन ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायचे म्हणजे असं पण सर्किट तिथं अवेलेबल असतं. स्पेसिफिक सर्किट म्हणतो. पण स्पेसिफिक ॲप्लिकेशनसाठी वॉटरची पण लेवल तू मेजर करू शकतो आणि अल्कोहोलची लेवल पण मेजर करू शकतो. अशी एक ॲप्लिकेशन्स आहेत ते ऑलरेडी काय असतात? प्रेझेंट असतात. हे काय झालं त्याचं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक डायग्रॅम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. ही काय असेल? तुमची ब्लॉक डायग्रॅम असेल. आणि आत्ता जे बघितले आपण तिचं काय असेल? डिस्क्रिप्टिव्ह असेल. तर आता हा नेक्स्ट लेक्चरला आपण जे काही इम्पॉर्टंट पॅरामीटर असेल, इफ यू हॅव टू take the input from some embedded system, process it and we have to generate some controlled application. म्हणजे डेटा आपण घेतोय, तो प्रोसेस करतोय आणि कंट्रोल्ड ॲप्लिकेशन परफॉर्म करतोय. त्यावेळेस प्रोसेसर वेगवेगळ्या साईजचा असेल तर त्यावेळेस आपल्या प्रोसेसरचं आर्किटेक्चर इम्पॉर्टंट असतं. तर 4 टाईपचे आर्किटेक्चर्स आपल्या एम्बेडेड सिस्टममध्ये आपल्याला स्टडी करायचे. तर कुठले कुठले आर्किटेक्चर असतील ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूयात. ऑलरेडी काही आर्किटेक्चर्स आपण कंट्रोलरमध्ये पण बघितले. त्यामध्ये हार्डवेअर आर्किटेक्चर, व्हॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, रिस्क आर्किटेक्चर, सिस्क आर्किटेक्चर, टोटल किती आर्किटेक्चर्स असतील? 4 आर्किटेक्चर. आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण आर्किटेक्चर स्टडी करूयात. लास्ट आपला जो सब्जेक्ट होता मायक्रो कंट्रोलर, त्याच्यामध्ये पण ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलाच आहे तो पार्ट. पण पुन्हा नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्याचे आर्किटेक्चर्स पुन्हा एकदा त्याच्या डायग्राम्स असतील, डेफिनेशन्स असेल ती स्टडी करूयात. ओके, थँक्यू.